जून 11, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, वर्तमान तुममानंकु बेहद्र पवित्रता को धारण करने हेब। बेहद्र पवित्रता अर्थात एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही माने पढ़ु नथिबे। आजिर प्रश्नटी है, बाबांकठारु संपत्ति नेबार पूर्वर पुरुषार्थ एवं संपत्ति नेबार पुरुषार्थ स्थिति रे कौन पार्थक्य रही। उत्तरटी है, जेतेबेले तुमे माने बाबांकठारु संपत्ति नेउछ सेतेबेले बेहद्र सबु संपत्ति को संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबांकु मने पकाइबार पुरुषार्थ करुछ एवं जेतेबेले संपत्ति मिल जाउछि सेतेबेले बाबांकु भूली जाउछ। जेतेबेले एबे संपत्ति नेबार अछि तेणु एबे आउ कहा सहित नुआ संबंध जोड़िबार नाही, नचेत भूलिया पई कष्टकर हेबो। तेणु सबु किछि भूली जणको ही मने पकाओ, तेबे संपत्ति मिल जिवो। आज पई गीतटी हला, यह है वक्त जहाँ रह के। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिलामानंकु बाबा बुझाउचंती जे ज्ञानी एवं अज्ञानी काहा काहा को कुहा जाउछि। एकथा केवल तुम ब्राह्मण माने ही जानुछ। ज्ञान हैला पाठपढ़ा जहा द्वारा तुमे जानिगल जे आमे आत्मा एवं सीए परमात्मा अटंती। तमे माने जेतेबेले सेठारु मधुबन को आसुच सेतेबेले प्रथमे निश्चय निजको आत्मा भावुच। आमे जाउछु निज बाबांको पाखकु। बाबा शिव बाबांको कही थांती, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मांकर शरीर रे अछंती, तेणु से मध्य बाबा होइगले। तुमे घरु बाहरिबा समय भावी थाउ जे आमे बाबांको पाखकु जाउछु। तमे चिठी रे मध्य लेखि थाओ, बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आमे बाबांको पाखकु जाउछु। बाबा कल्प कल्प आम सहित मिसी थांती। बाबा आमको बेहद पवित्र करी बेहद्र संपत्ति देउछंती। पवित्रतार हद एवं बेहद्र रहिछि। तमे माने बेहद पवित्र सत्व प्रदान हेबा पई पुरुषार्थ करुछ। क्रम अनुसारे तो थांती। बेहद्र पवित्रता अर्थात एकमात्र बेहद्र बाबांक व्यतीत आउ काहार स्मृति न आसिबो। सेही बाबा बहुत मीठा, सी समस्तंकर पिता। एक कथा तुमे माने ही जानिछ। बेहद्र पिता सबु बेले भारतर ही आसुछंती। एठाकु आसी बेहद्र सन्यास कराउ थांती। सन्यास मध्य मुख्य अटे ना, जाहाकु वैराग्य कुहा जाउछि। बाबा समग्र पुराणा छी छी दुनियार वैराग्य कराउछंती। कहउछंती पिता माने एही पुरुषा दुनियारू बा ए पुराणा दुनियारू बुद्धिर जग हटाई दियो। एहार नाम ही हेउछि नरक, दुख धाम। केही मरीगले निजे मध्य कही थांती स्वर्गवासी हेला, तेबे निश्चित नरकरे थिला ना। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे आमे जहा करूछंती ताहा सबु भल बा सबु भूल। बाबा स्वर्गवासी हेबा पई यथार्थ कथा कहउचंती। सेथिपई एबे ही पुरुषार्थ करिबाकू पड़िथाय। स्वर्गवासी हेला बा स्वर्गवासी पई मध्य बाबांक व्यतीत आउ केही पुरुषार्थ कराई पारिबे नाही। तमे माने एबे पुरुषार्थ करूछ। आमे माने 21 जन्म पई किपरि स्वर्गवासी हेबु। करिला वाला हेउछंती बाबा। तांको कुहा जाउची स्वर्गीय ईश्वरीय पिता, जिए सी निजे ही आसुचंती। पिलामानंकु मध्य प्रथमे तुममानंकु शांतिधाम को नहीं जिवे। मालिक अटना, तेणु प्रथमे शांतिधाम जाई पुणी सुखधाम को अभिनय करिया पई आसीबाकू पड़िबो। आमे शांतिधाम को गले सबु धर्मर आत्मा माने मध्य शांतिधाम को जिवे। बुद्धि रे पूरा एही ड्रामार चक्र को मध्य रखी मने रखिबाकू हेबो। आमे सबु जीवा शांतिधाम को, पुणी आमे ही प्रथमे आसी बाबांक ठारू संपत्ति पाउछु। तेणु जहांक ठारू संपत्ति पाइबार थिबो ताकू पुरुणा निश्चित करबाकू हेबो।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ଯାହା କିଛି ବେହଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବ ତେବେ ପୁଣି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରିନିଅ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଞ୍ଜାଳ ହେଲା। ଅଧିକକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ସେ ହିଁ ଆମର ମାତା, ପିତା, ଟିଚର, ଗୁରୁ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଆମର କକା, ମାମୁଁ ଆଦିର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମୟ ଅଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ତେଣୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲା ନା। ଏକଥା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପକ୍କା ବୁଦ୍ଧିର ମନେ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଅଟେ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ରହିଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ବାକି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ କାଳି ବା କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହୁଏତ ତୀର ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଲାଗିଥାଏ। ହୋଇପାରେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ତମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିନଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ସେହି ସବୁ କଥା ସେଠାର ହୋଇନଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସେବା କରିବ, ତେବେ ଆମକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାରର ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ କାହାର ହେଲ, ଭକ୍ତି ଆଦି କରୁନାହଁ। ବାବା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ବସିଥାଅ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ହୋଇଯାଉଛି। ଅନେକଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଦି କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବେହଦ୍ର ପିତା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତି ଆଜି କରୁନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେବେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏହା ଯେପରି ଏକ ଖେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଉଛି ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହି ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମରେ ବହୁତ ସୁଖ ଅଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲା କର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସୁଖ ନୂଆ ଘରେ ରହିଥାଏ, ତାର ପୁରୁଣାରେ ନଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପରେ ସେ ଚମକ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ନା। ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଏହି ନର୍କ। ତୁମେମାନେ ସୁଖୀରେ ରହୁଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ
ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବେହଦ୍ର ଦେହର ସ୍ମୃତି ଆସିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ତମେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା, ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଖିରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖ, ବୁଲ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ପରନ୍ତୁ ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କାହାର କୌଣସି ସଖୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତାର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ମୋର ତ୍ରୁଟି ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ତୁମେ ନାମ ରୂପରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛ? ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମର କୌଣସି ଅତୀତର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି, ତାହା ଧୋକା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଛ ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯାଉ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ମୁଁ କେତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ନଚେତ୍ ଚାଟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସିଥାଅ। ଭଜନ କରି ସାରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆସି ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କୌଣସି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ତ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମଧନ୍ଦା ଆଦି ଛାଡ଼ି ଆସିଛ ତାହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ଏହା ତୁମର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଦିନକୁ ଦିନ କେବଳ ତୁମକୁ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଲ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନର ଫଟୋ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ, ତେବେ ମନେ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଭଳି ହେଉଛ। ଫଟୋକୁ ଯେତେ ଦେଖିବ ସେତେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେହିଥିରେ ହିଁ ମୋର ମୋହ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଏଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଶିବ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉପାୟ ଅଟେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଚାରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ତ ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଏମିତି କେବଳ ମୁହଁରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଥିବିଦ୍ୟା। ଏହା ତ ତୁମର ବାସ୍ତବ କଥା। ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହାର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ, ପୁଣି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏକଥା ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି
ଆମେ ଏଭଳି ତିଆରି କରିଛୁ ବା କରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରବଶ ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବମ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହା ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଥି ଆଉ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ଡ୍ରାମା ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଥିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ଥିବା ତାହା ହେବ। ପଚାରିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ଼? ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ କେବେ କେହି କରିପାରିବେ ବା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ନା? କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ପତିତମାନଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବେହଦର ପିତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ଗାୟନ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗତି ମତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇବେ। ପଚାର କର କେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ପରମଧାମରେ ଯାଇ ବସିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ବସିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯାଉଛ। ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଯାହାର ବସିବ। ପୁଣି ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏହା ରୁଦ୍ରମାଳା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କୋଟି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ଅଛି। ଉପରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଅଛି। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କିପରି ଏହି ଡ୍ରାମା ଚାଲୁଛି ତାହା ତମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଅ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ତମେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା କେତେ ମେହନତର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏହା ହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଉନାହଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କେମିତି ବି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ କର। ଏଥିରେ ବାବା କୃପା କ'ଣ କରିବେ? ଜଗତ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ତମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲା ବା ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଠାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେହି ହଟଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟମାନେ ପୁଣି ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ବାବା ଅଟନ୍ତି। 64 ଜନ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ବାସ୍ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପାସପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ
ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ବାବା ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ଭାବନା ରଖି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଭାବନା ରଖିଥିବା ଅର୍ଥ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହେବା। ନିଜର ଶୁଭ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ବି ଦୁର୍ବଳତା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ମନେ କରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ହେବା ଅଟେ। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିବା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ନ ଆସିଥିବା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଲାବାଲା ହିଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।